Hello, dear students and viewers. How are you all? I hope and believe that you are all fit and fine and enjoying your days. I'm Milan Mandal here in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. As usual, today I'm here in this channel with another interesting class for the students of ACC level. And today I'm going to read another important poem from their textbook. And the poem is from Unit 4, Lesson 2. And if you uh, open your textbook and go to the page where the lesson number 2 is, you'll find that the title of the lesson is Love and Friendship. And the main topic of Unit 4 is relationships. And here we'll understand how we have to maintain our relationships while we live in a particular society, and how we maintain our social codes of conduct. Okay, dear students. So let's go to the page uh, your at your textbook and see what the poem is about. Okay. Okay, dear students, this is your textbook, English for Today. Now I will go to the table of content, where we'll see that Unit 4, here we actually are talking about human relationships. That is the main topic of this unit is relationships among human beings or among people living in a particular society or in a country, and to how we deal with other people uh, according to our culture or our religion or etc. Actually, in lesson number 1, we have read about um, a particular passage on etiquette and manners, and we have known that we have to learn some code of conducts which are prevalent in a society, and to maintain a peace, actually peace and prosperity of that society, we have to follow the rules. Because if we do otherwise, our society it will be in a indisciplined positions, and where there will be no peace, and people cannot enjoy their rights properly. Okay, and now we are going to the lesson number 2 to learn a special song, and that song is written by William Shakespeare. Actually, the poem is a song from a famous play written by William Shakespeare. And so let's go to the page number 48, where we will see the poem. So, dear students, we are here, and here we will read this particular song, and here we will term it as a poem. But before starting the poem, we want to read this special short script uh, where we'll understand the theme which we want to find out from this poem. Okay, love and friendship. The title, the very title of this poem, love and friendship. And we know the meaning of these two terms, love and friendship. Love exists between the relations or relatives or any other person who live together, maintain a good relationship, whether they are friends, their parents, their brother, sister, or any other relations. Actually, love is a feeling which exists between a particular two special or two different persons. তাহলে ভালোবাসা কি একটা ফিলিংস যেটা দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিরাজ করে। The relationship of those persons may be um, a son father, son mother, daughter father, son uh, and their friends, তাই না? দেখা যাচ্ছে একজনের পুত্র, তার সাথে বাবার সম্পর্ক, মায়ের সম্পর্ক,
there may be relation between a grandson, grandfather, grandmother, granddaughter, etc. অ্যাকচুয়ালি রিলেশনশিপ গুলো কার সাথে কেমন গড়ে ওঠে সেটা আসলে পৃথিবীর বৈচিত্র্যতা দেখলে আমরা বুঝতে পারি। যে কারো হয়তো একটা বাচ্চার হয়তো পিতামাতা হারিয়ে গেছে, সে হয়তো মানুষ হচ্ছে একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে, বাট দেয়ার এক্সিস্ট আ লাভ। ঠিক একইভাবে হয়তো দেখা যাচ্ছে বাবা-মা নাই, তাদের সন্তান মানুষ হচ্ছে কোনো দাদির কাছে, দাদুর কাছে, ফুফার কাছে। কিন্তু কেমন একটা রিলেশনশিপ কিন্তু গড়ে ওঠে এদের ভিতরে। এবং সেই রিলেশনশিপ এর মাধ্যমেই কিন্তু একসময় আস্তে, আস্তে তাদের মধ্যে যে দায়িত্ব কর্তব্যগুলো কিন্তু জেগে ওঠে। আমি আমার সন্তানের জন্য যতটুকু ভাববো হয়তো অন্যের সন্তানের জন্য ততটুকু ভাববো না। Because there exists a strong bonding or relationship or a love between me and my son or daughter. তো এই যে ব্যাপারগুলো, হাসব্যান্ড ওয়াইফ যে সম্পর্কগুলো, এগুলো হতে পারে কি লাভ লাভেবল সম্পর্ক, যে ভালোবাসার সম্পর্ক অথবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কিছু, কিছু বন্ধুত্ব রয়েছে খুবই গভীর বন্ধুত্ব। They can sacrifice their lives for ইচ আদার। একজন আরেকজনের জন্য কিন্তু জীবনও স্যাক্রিফাইস করে দিতে পারে। এমন কিন্তু ভালোবাসা বা বন্ধুত্ব কিন্তু বিরাজ করে পৃথিবীর মধ্যে। এবং এগুলো দেখি যে আসলে রয়েছে। আর এই ভালোবাসা বন্ধুত্বের জন্যই কিন্তু এখনো পৃথিবী চলছে, জেগে আছে, সন্তান হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হচ্ছে, বিয়ে-শাদী হচ্ছে। কিন্তু সবগুলো সম্পর্কই হচ্ছে। তাই নাকি? কিন্তু এর ভিতরেও কেমন যেন একটা আ সূক্ষ্মতম একটা ব্যাপার রয়েছে যার জন্য অনেক সময় এই ভালোবাসার বন্ধনগুলো ছিঁড়ে যায়, ভেঙে যায়। কোন একটা যেন একটা আঘাত পড়লেই যেন ভালোবাসাগুলো চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে এই ব্যাপারটা কেন হয়? কি কারণে হয়? সেগুলো আমরা একটু এই কবিতার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব। এবং the main theme is that লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ নয়, বরং লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ এর যে ফিউটিলিটি বা হচ্ছে এটা যে কেন গভীরতা হওয়া সত্ত্বেও, এত গভীর হওয়া সত্ত্বেও কেন ভেঙে যায়? why this love and friendship breaks once, একসময় কেন এগুলো ভেঙে যায়? এই ব্যাপারগুলো আমরা একটু কবিতার মধ্যে একটু জানার চেষ্টা করব। But before that, I am going to read it. Love and friendship are the two important demands of human life. আগেই বলেছি যে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে মানুষের মধ্যে কি থাকতে হবে? লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ থাকতে হবে। এই ফ্রেন্ডশিপটা এমন যে ২ জন আলাদা পার্সনের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে। একটা ছেলে একটা মেয়েদের মধ্যে মেয়ের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে। অথবা দেখছে বাবা সন্তানের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে। ফ্রেন্ডশিপ একটা ফ্রেন্ডলি রিলেশন তৈরি করে। ফ্রেন্ডলি বলতে কি আমরা জানি বন্ধুত্বপূর্ণ, যেটা যার ভিতরে কোনো মানে অ্যা একটা খাত থাকবে না। মানে আমি আমার মনের কথা যাকে সরাসরি বলতে পারবো সবকিছু, সেই হবে আমার ফ্রেন্ড। তাহলে এই যে একটা ফ্রেন্ডশিপ বলে যে রিলেশনশিপ থাকার কারণে কিন্তু আমি একজনকে আমার মনের কথা সবকিছু খুলে বলতে পারছি। যা হয়তো আমি অন্যের কাছে বলতে পারব না। এখন এই রিলেশনশিপটা আমার আত্মীয়দের মধ্যেও হতে পারে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথেও হতে পারে যে আমার আত্মীয়র মধ্যে পড়ে না। একইভাবে যে তাহলে এই লাভ এবং ফ্রেন্ডশিপটা থাকলেই কিন্তু হিউম্যান রিলেশনশিপটা মোটামুটি ভালো মতো জেগে থাকে। এবং মানুষের জীবনের কিন্তু এই ডিমান্ডটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। টাকা-পয়সা সবকিছু থাকা সত্ত্বেও এই লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ না থাকলে কিন্তু একজন মানুষ পুরোপুরি বাঁচতে পারে না। কারণ একটা কথা রয়েছে যে মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না। মানে জাগতিক ক্ষুধা দিয়ে কখনো মানুষ বাঁচে না। আত্মিক একটা সম্পর্ক যেন মানুষের মধ্যে থাকতে হয়। আর এই আত্মিক সম্পর্কের সবচেয়ে ২ টা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ। হিউম্যান লাইফ becomes আনলিভেবল ইন দেয়ার অ্যাবসেন্স। তাই বলছে এই দুটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু মানুষের জীবনটা আসলে অবাসযোগ্য হয়ে ওঠে। লাইফ বিকামস বোরিং, আনবিয়ারেবল বিকজ অফ দ্য অ্যাবসেন্স অফ দিস টু ভেরি টার্মস অর রিলেশনস। এই দুটো রিলেশনশিপ না থাকলে কিন্তু আসলে আমাদের জীবনটা হয়ে ওঠে খুবই দুর্বিষহ। দো হিউম্যান বিংস নিড দেম ব্যাডলি, ব্যাডলি মানে কি? খুবই জরুরি ভাবে এই দুটা টার্মের প্রয়োজন রয়েছে। ট্রু লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ আর ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড। এই জিনিসগুলো কিন্তু সবচেয়ে জরুরি। কিন্তু এটা বলছে যে পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব আসলেই খুঁজে পাওয়া কঠিন। The short songs from William Shakespeare's plays As You Like It laments the absence of true love and friendship in human life. তাহলে আমরা বলতে পারছি এই যে এই কবিতাটা আমরা নিচে পড়বো, এটা হচ্ছে কি একটা সং, এবং সংটি নেওয়া হয়েছে As You Like It নামক একটা এই গুরুত্বপূর্ণ প্লে থেকে, রোমান্টিক প্লে থেকে আমরা পাচ্ছি। এবং এখানে যে সালটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়রের জন্ম এবং মৃত্যু সাল। 1564 সালে তিনি জন্ম করেন এবং 1616 সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তো যাই হোক, আমরা এখন যে থিমটা এখানে জানলাম যে ল্যামেন্টস, বিশেষ করে তিনি ল্যামেন্ট করছেন, শোক তাপ করছেন, কাঁদছেন কিসের জন্য? দ্য অ্যাবসেন্স অফ ট্রু লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ ইন হিউম্যান লাইফ। হিউম্যান লাইফের যে সত্যিকারের ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব যে অনুপস্থিত, এটা যে কোনো সময় ভেঙে যেতে পারে। বিকজ দিস লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ
has been grown based on some selfishness. কিছুটা স্বার্থের জন্য, স্বার্থের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে, কিন্তু সবসময় এমনটা হয় না। তারপরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এই ব্যাপারটাই দেখি যে ভালোবাসা একটা বিরাজ করছে, হয়তো 2-4 বছর পর হঠাৎ করে ভেঙে যাচ্ছে। ফ্রেন্ডশিপ আছে কিন্তু কিছুদিন পর দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে একটা শত্রু মনোভাব তৈরি হয়েছে। তাহলে এগুলো কেন হচ্ছে? এই বিষয়টা নিয়েই কবি যেন কেমন একটু দুঃখ প্রকাশ করছেন, অঝরে নিজের চোখের পানি ফেলছেন এবং বোঝার চেষ্টা করছেন এটা কেন। এই কবিতাতে এমনই একটা বিষয় রয়েছে যে তার জন্যই আসলে এই আহ, কবিতাটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এবং এখানে নাটকে আহ, এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল যে দুই ভাইয়ের মধ্যে একটা যে আহ, দ্বন্দ্ব, স্বার্থের সম্পর্ক, তাই না? এই ব্যাপারটাতে আঘাত পেয়েই আহ, আসলে যে মেইন ক্যারেক্টার ছিল, সে মেইন ক্যারেক্টার এই গানটি আসলে ল্যামেন্টেশনের সহিত করছে। তো যাই হোক, আমরা আসলে যদি পারি তো অ্যাজ ইউ লাইক ইট যে কবিতার প্লেটি রয়েছে সেটা আমরা পড়ে নিব, তাহলে আসলে আমরা এই বিষয়টি সম্পর্কে ক্লিয়ার হব। তো যাই হোক, আমি আর গল্পের মধ্যে যাচ্ছি না কারণ ক্লাসটি অন্যথায় বড় হয়ে যাবে। তবু আমরা এখন এখানে যে বিষয়টি সেখানে পড়লে আমরা বুঝতে পারবো যে মেইন টপিকটা আসলে কি বা থিমটা কি। তা চলো আমরা একটু পড়ে নিই। Blow, blow the winter wind, thou art not so unkind. এখানে বলা হচ্ছে দাও বলতে আসলে ইউ বলা হচ্ছে। তাহলে যে ঠান্ডা বাতাস, শীতের, উইন্টার মানে শীতকালীন যে ঠান্ডা বাতাস, আমরা তো আমাদের এশিয়া মহাদেশের দিকে এতটা ঠান্ডা হয়তো পড়ে না, কিন্তু আমরা জানি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোতে তুষার পরে পুরো ঢেকে যায়, রাস্তাঘাট, বন জঙ্গল তুষার পরে মানে একদম ঢেকে যায়, এবং সেখানে এত বিটার এবং বিটিং কোল্ড পড়ে যে মানুষের হাড় যেন কেঁপে ওঠে। ঠিক এই যে কষ্টের কথা বলা হচ্ছে শীতকালীন যে বাতাসের কারণে, ঠান্ডা বাতাসের কারণে, কবি যেন বলছেন আরো বেশি বও, আরো বেশি বাতাস বইতে থাকুক, এতে হয়তো কবি কষ্ট পাবে না। বিকজ দিস ইজ জাস্ট আ ন্যাচারাল সিনারি, ন্যাচারাল হ্যাপেনিং। প্রকৃতির বিবর্তনের কারণে শীতকাল আসবে, গরমকাল আসবে, উইন্টার আসবে, সামার আসবে। এর ভিতরে এই প্রকৃতির মধ্যে কিন্তু আসলে কোনো ঈর্ষা বিদ্বেষ নেই। কারণ তাই বলছে কবি যে দাও আর নট সো আনকাইন্ড, কারণ তুমি অতটা নির্দয় নও, কারণ তোমার সময়ের বিবর্তনে তুমি এসেছো, তুমি আবার চলে যাবে। কিন্তু যতটা আনকাইন্ড বা যতটুকু বিটার মনে হয় কাকে, অ্যাজ ম্যানস ইনগ্রেটিটিউডস। ইনগ্রেটিটিউড মানে হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা। তাহলে মানুষ যখন নিজের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তখন যে কষ্ট আমরা পাই, যে ব্যথা আমরা পাই, the the pains we feel in our inner side, inner mind, that pain we do not get from you. তোমার কাছ থেকে কিন্তু সেই কষ্ট আমরা পাই না, because you are not unkind. You have not come here with any pain, with any selfishness, just to give me pains or suffering. তাহলে তুমি আমাকে শুধু কষ্ট দেওয়ার জন্য, ভোগান্তি দেওয়ার জন্য কিন্তু আসোনি, because you have come here with the passage of time. কারণ সময়ের বিবর্তনে তুমি আসো এবং একসময় ইউ গো, আবার চলে যাও। বাট ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড রিমেইনস ইন আওয়ার মাইন্ড টিল ডেথ। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ওই যে যে মানুষ আমার কাছে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো, যে আমার কাছ থেকে সুবিধা পেয়েও অকৃতজ্ঞ আচরণ করলো, তার সে অকৃতজ্ঞতা আমাকে যে কষ্ট দিবে, দ্য পেইন the this ingratitude gives me, I cannot bear, সেটা আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু তোমার যে কষ্ট, শীতকালীন যে তুমি যে ব্যথা আমাকে দাও, তোমার ঠান্ডা বাতাসের মাধ্যমে, যে ঠান্ডার মাধ্যমে যে কোল্ডনেস তুমি আমাকে দিচ্ছ, এ দিয়ে যে ব্যথা পাচ্ছি সেটা তেমন ব্যথা নয়। বিকজ বলছে কি, thy tooth is not so keen, কারণ তোমার যে দাঁত সেটা তো তত তীক্ষ্ণ নয়। হ্যাঁ, you are giving me pains by beating my outer body, যে আমার যে বাইরের যে বডি রয়েছে, যে ফিলিংস রয়েছে, সেখানে হয়তো তুমি আমাকে কষ্ট দিচ্ছ। এমনটা মনে হচ্ছে তুমি জানো আমাকে কামড় দিচ্ছ, শীতের কামড় যেটা আমরা বলি, কিন্তু তোমার দাঁত অত কিন নয়, তীক্ষ্ণ নয়, অতএব তোমার কামড় আই ক্যান বেয়ার, আমি সহ্য করতে পারি। বিকজ thou art not seen, কারণ তোমার যে দাঁত
তোমাকে আমরা দেখতে পাই না, কারণ তুমি অদৃশ্য রূপে আসো এবং আমাদের কিছুটা ব্যথা দিয়ে চলে যাও, কিন্তু সেই ব্যথা তত গভীরে যায় না। কারণ কি, অলদো দাই ব্রেথ বি রুড, যদিও তোমার বাতাস, এখানে ব্রেথ বলতে আমরা কি বলছি, শীতকালীন যে বাতাসটাকে বলছি। আমরা ব্রেথ বলতে শ্বাস বুঝি, কিন্তু এখানে সেটা না বুঝে বলা হচ্ছে যে হালকা বাতাস, যখন শীতকালীন বাতাস আসে তখন আমরা আসলে ঠান্ডায় কাতর হয়ে পড়ি। তাই বলছে এই যে কষ্ট তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, তুমি রুড নও, তোমার বাতাসটা রুড, কিন্তু সে বাতাস আমাদের কাছে আসে না সেই রকম কষ্ট দিতে, যতটুকু কষ্ট একজন মানুষ যখন অকৃতজ্ঞ হয় তখন যে কষ্ট আমরা আসলে পাই, ততটা কষ্ট তুমি আমাদেরকে আসলে দাও না। তাহলে আমরা একটু আবার করে নিই। তাহলে সেই জন্য উইন্ডকে বলছে তুমি আরো বেশি বয়ে যাও, তুমি বল, তোমাকে আমি থামতে বলবো না, বিকজ আই এম ফিলিং আ গ্রেট পেইন ইনসাইড মি, আমি আমার ভিতরে যে বড় ব্যথা অনুভব করছি, আই ক্যান নট বেয়ার ইট। ওকে, সো আই ক্যান নট and I cannot blame you. আমি তোমাকে ব্লেম করতে পারি না। The pains you give us by your breath বা the cold wind, তুমি যে ঠান্ডা বাতাস দিয়ে আমাদের ব্যথা দাও, তার জন্য তোমাকে আমরা দোষারোপ করতে পারি না, because you are not responsible for this. এর জন্য তো তুমি দায়ী নাও। This is the responsibility is of the time. এটা সময়ের রেসপন্সিবিলিটি, সময় অনুসারে তুমি আসো আবার চলে যাও। তাই মানুষের অকৃতজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে, মানুষ যে কতখানি অকৃতজ্ঞ হতে পারে, এবং একজন অকৃতজ্ঞ মানুষ, আনগ্রেটফুল পারসন, হাউ অ্যান আনগ্রেটফুল পারসন ক্যান গিভ পেইনস টু আদার্স, সেটা কবি এখানে কিন্তু প্রকাশ করেছে। অতএব প্রকৃতির মধ্যে থেকে আসলে যিনি এই গানটি করছেন তিনি বলতে চাচ্ছেন, আসো প্রকৃতিকে আমরা দোষারোপ না করি। অতএব প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন, আমরা কি করতে পারি, হেই হো সিং হেই হো আনটু দ্য গ্রিন হলি, এই যে বিশাল পবিত্র জায়গা, এই যে সবুজ বন, এই বনে আমরা কিন্তু মহা আনন্দে গলা ছেড়ে গান করে যেতে পারি। কারণ এই যে পবিত্র বন, এই যে পবিত্র জায়গা, এই যে প্রকৃতি, এর মধ্যে কোনো স্বার্থহীনতা নেই, এর মধ্যে কোনো স্বার্থবাদিতা নেই, এর মধ্যে কোনো অকৃতজ্ঞতা বোধ নেই, এর মধ্যে কোনো রকম খারাপ বোধ থাকতে পারে না। যা কিছুই হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে। সুতরাং আসো আমরা মন খুলে গান করি। এরপর কবি কি বলছেন, মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং, অধিকাংশ বন্ধুত্বই ভান, মিথ্যা। মোস্ট লাভিং মিয়ার ফলি, আর আমরা যে ভালোবাসা নিয়ে অভিনয় করি, আমরা যে ভালোবাসা দেখাই, এগুলো সবই হচ্ছে কি, বোকামি, মূর্খতা। অতএব দেন হেই হো দ্য হলি, দিস লাইফ ইজ মোস্ট জলি। অতএব এই যে আমরা জঙ্গলে বসবাস করছি, এখানে নেই আমাদের কোনো শত্রু, এখানে নেই কোনো স্বার্থবাদী মানুষ যারা আমাদেরকে কষ্ট দিবে। অতএব এই জীবনটাই হচ্ছে সবচেয়ে আনন্দের। অতএব চলো আমরা এখানে আনন্দের সহিত, পবিত্রতার সহিত গান করি। এরপর বলা হচ্ছে ফ্রিজ ফ্রিজ দাও বিটার স্কাই, অতএব শীতের আকাশকে বলছে তুমি আরো বেশি ঠান্ডা হয়ে যাও, জমে যাও, যত তীব্র তুমি ব্যথা আমাদের দিতে পারো তাতে কোনো কিছু যায় আসে না। কারণ দ্যাট ডাস্ট নট বাইট সো নাই, কারণ নাই মানে গভীরতা বুঝবো, কারণ তুমি তত গভীরে আমাদেরকে কি করতে পারো না, আমাদেরকে কামড়াতে পারো না, ব্যথা দিতে পারো না। ডাস্ট থেকে ডাস বুঝি, বাইট মানে কামড় দেওয়া বুঝি, অ্যাজ বেনিফিটস ফরগট, কিন্তু যখন একজন উপকার পেয়েও যখন সে ভুলে যায়, তখন যেমন ব্যথা আমরা পাই, ঠিক ততটা ব্যথা তোমার আকাশ যদি জমে যায়, ঠান্ডায় পুরো কষ্টে আমাদেরকে মেরে ফেলে, তারপর হয়তো অতটা কষ্ট আমরা পাবো না। বিকজ দো দাও দ্য ওয়াটার্স অফ thy sting is not so sharp, তাহলে তুমি তো হচ্ছে কিসের তৈরি, জলরাশির তৈরি, তুমি তুষার, তুমি জলরাশির তৈরি, সূর্য উঠলেই তুমি গলে যাবে, তোমার মধ্যে তীক্ষ্ণতা থাকতেই পারে না। তাই বলছে তোমার যে স্টিং, স্টিং মানে কি, হুল, যে কাঁটা, সেটা অত তীক্ষ্ণ নয়। যেমনটা তীক্ষ্ণ কেমন, অ্যাজ ফ্রেন্ডশিপ ফ্রেন্ড রিমেম্বার্ড নট, যখন একজন বন্ধু কি করে, মনে করে না, উপকার একসময় পেয়েছিল, সে আমার বন্ধু ছিল, কিন্তু এককালে সে আমাকে ভুলে যাচ্ছে,
এমন ভাব করছে যেন আমাকে সে চিনতেই পারে না। তাহলে এই যে বন্ধুরা যখন মনে করতে পারে না আমি তার এত উপকার করলাম, এত কিছু করলাম, সে কিন্তু স্বার্থের কারণে সে আজ দূরে চলে যাচ্ছে। এই যে দূরে থাকার কারণে তার মধ্যে আমাদের সাথে যে বন্ধুত্ব রিলেশনটা ছিল সেটা যে ভেঙে গেছে, এই ভেঙে যাওয়া বন্ধুত্ব যে কষ্ট আমাদের দেয়, যে তীক্ষ্ণ ব্যথা দেয়, যে হুল ফোটায় আমাদেরকে, ততটুকু ব্যথা তুমি আমাদের দিতে পারছো না। কারণ তুমি তো পানির তৈরি। তুমি একসময় সকালে ব্যথা দিলে, দুপুরে রোদ উঠলো, তুমি হারিয়ে গেলে, আমরা আবার আরাম বোধ করলাম। কিন্তু অকৃতজ্ঞতা, তারপর হচ্ছে যে সকল মানুষ উপকার পেয়েও ভুলে যায়, যে সকল বন্ধু মনে করতে পারে না বন্ধুত্বকে, তাদের তারা যে কষ্ট দেয় সেই কষ্ট এত গভীর যে তার কাছে তোমার কষ্ট কিছুই নয়। তাই বলছে হেই হো সিং হেই হো আনচো দা গ্রিন হলি। অতএব এই যে পবিত্র ভূমি, এই যে পবিত্র বন, এখানে আমরা যেন গলা ছেড়ে গান করি হেই হো বলে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হচ্ছে সংটি। অতএব এই সং থেকে কিন্তু আমরা একটা বিষয় আইডিয়া করতে পারি, যদিও মনে করো গল্পটা আমরা জানি না, সবাই হয়তো অ্যাজ ই লাইক ইট প্লেটি পড়েনি, এর যে স্টোরিটা সেটা সবাই জানে না, কিন্তু মনে করো শুধু এইটুকু অংশ কেউ পড়লো, তাহলে এখান থেকে সে কি আইডিয়া করতে পারলো? সুতরাং আমি গল্পটা বলতে চাচ্ছি না এই কারণেই যে তোমরা একটা আইডিয়া করো এখানে যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইজ হ্যাপেনিং, actually why the narrator or the speaker is telling something addressing to the winter wind. অতএব উইন্টার উইন্ডকে বা উইন্টারকে অ্যাড্রেসিং করে কিন্তু যে স্পিকার এখানে বা দ্য পয়েট বা যে সিঙ্গার সে কিছু বলতে চাচ্ছে। কেন সে বলতে চাচ্ছে? বিকজ হি হ্যাজ গট আ শক ফ্রম হিজ ফ্রেন্ড অথবা এনি পার্সন ফর হুম হি ওয়াজ ভেরি কাইন্ড অ্যান্ড সিনসিয়ার। তাই না? সে এমন একজন মানুষের কথা বলতে চাচ্ছে যার প্রতি সে একসময় সিনসিয়ার ছিল, যার প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল, কিন্তু সেই মানুষটা আজকে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সেই মানুষটা আজকে যে উপকার পেয়েছিল সে কথা ভুলে গেছে। সেই মানুষটা আজকে মনে করতে পারছে না যে একসময় আমি তার বন্ধু ছিলাম। তাহলে এই যে ব্যাপারটা, যে ব্যথা স্পিকার পাচ্ছে বা যে হচ্ছে সিঙ্গার সে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করছে, তার ব্যথাটা আসলে এত গভীর যে তিনি ইজ মেকিং আ কম্পারিজন উইথ উইন্টার উইন্ড। কারণ প্রকৃতিকে যদি আমরা বর্ণনা করি, তার ভিতরে প্রকৃতি আমাদের দুই ভাবে ব্যথা দেয়। একটা হচ্ছে সূর্যের তাপ দিয়ে, যে এত তাপদাহ যে আমরা সহ্য করতে পারি না, অথবা শীতকালীন এত বেশি ঠান্ডা দিয়ে যে আমরা সহ্য করতে পারি না। বাট দিস টু থিংস আর কমপ্লিটলি ন্যাচারাল হ্যাপেনিংস। কিন্তু এই দুটা জিনিসই হচ্ছে কি প্রাকৃতিক ঘটনা। দে ডোন্ট কাম টু আস উইথ এনি সেলফিশনেস। কোনো স্বার্থবাদিতা নিয়ে কিন্তু আসে না। দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফুলফিল দেয়ার ওন সেলফিশনেস। তারা কিন্তু নিজস্ব স্বার্থ পূরণ করতে আসে না। বাট দে হ্যাভ কাম হিয়ার অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোর্স অফ নেচার, কোর্স অফ টাইম। সময়ের একটা কোর্স পূরণ করতে কিন্তু তারা আসছে। অতএব তারা যে কষ্ট আমাদের দিক না কেন, সেই কষ্টের জন্য কিন্তু আমরা অত কিছু মনে করি না। উই ডোন্ট ফিল দ্য পেইন দে গিভ। তারা আমাদের যে ব্যথা দেয় সেটা কিন্তু আমরা ফিল করি না। কিন্তু এই যে ঘটনাটা, ম্যানস ইনগ্র্যাটিটিউড benefits forget, the person who forgets the benefits he gets from other person, এবং the person who can remember the friend or the friendship which once existed between them, তাদের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক ছিল তারা যে মনে করতে পারে না, এই বিষয়গুলোই আসলে ব্যথা দিয়েছে এই সিঙ্গারকে বা দা পয়েটকে অথবা দা স্পিকারকে। এই কারণেই তিনি আসলে ল্যামেন্টস করছেন। হি ইজ or she is crying, lamenting over the futility of friendship or love or the relationships. এই রিলেশনশিপের যে ফিউটিলিটি, তুচ্ছতা, এইগুলোর উপরে তিনি গভীর শোক পালন করছেন, গভীরভাবে ব্যথা অনুভব করছেন। কারণ এখানে দেখো কি বলছে, মোস্ট ফ্রেন্ডশিপ ইজ ফেইনিং। অধিকাংশ বন্ধুত্বই ভান, অরিজিনাল বন্ধুত্ব বলে আসলে কিছু নেই। হ্যাঁ, দেয়ার ইজ আ ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন টু পারসন, দে আর গোয়িং অন holding one's hand, or they are going on to help, and they have already committed to help one another or each other. But one day will come when one may be ungrateful to another. একজন কিন্তু অন্যের কাছে অকৃতজ্ঞ প্রমাণিত হতে পারে।
because any of them, either of them, may nourish a selfishness inside him, and he wants to fulfill himself by that particular friend. সে বন্ধুর মাধ্যমে নিজস্ব কোনো স্বার্থ পূরণ করতে চায়। So he or she is maintaining that friendship. এই জন্য সে কিন্তু তার ফ্রেন্ডশিপটাকে মেনটেন করছে, বাট one day will come, then he will go away and forget the other person. এবং একসময় কিন্তু সে ভুলে যাবে। এইভাবে ভালোবাসা বলি, বন্ধুত্ব বলি, আজকের দিনে আরো বেশি স্বার্থবাদী মানুষ কিন্তু হয়ে পড়েছে। অতএব in this very age of worldly prosperity, this poem but this piece of song is very important to somehow prick a little bit to think about our selfishness. কিছুটা হলো আমাদের একটু খোঁচা দিচ্ছে, যাতে আমরা একটু আমাদের স্বার্থবাদিতা নিয়ে ভাবতে পারি। So dear students, আশা করি তোমরা কবিতাটি বুঝতে পেরেছো, and I have tried my best to make it clear to you, but I am not going to tell you the story behind it, but all students will not know it and do not think it important. Rather, they just want to find out the main theme of this poem. So we have read this poem, we have tried to understand and guess what would be the theme of this very piece of poetry. Now we will go to know some new word here. Suppose art. Art here is referring to R. এখানে কিছু archaic word ব্যবহার করা হয়েছে, that is যে with the passage of time language differs or changes. ভাষা কিন্তু পরিবর্তিত হয়, ওয়ার্ড পরিবর্তিত হয়। তা যখন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এই কবিতাটি লিখেছিলেন বা গানটি লিখেছিলেন তার প্লের জন্য, তখন যে প্রচলন ছিল ভাষার, সেই ভাষাটা কিন্তু তিনি ইউজ করেছিলেন। যেমন দাও বলতে আমরা জানি ইউ, দাও বলতে এখানে ইউ বোঝাচ্ছি, অতএব আর্ট বলতে আমরা আর বুঝছি। তারপরে এখানে দা ওয়ার্ড পেয়েছি, দাই বলতে ইয়োর বুঝছি, দাই মানে ইয়োর। তারপর এখানে ডাস্ট বলতে আমরা ডাস বুঝছি, বাইট হচ্ছে বিট হবে বিআইটি, যাই বিআইটি বাইট, ঠিক আছে এটা। তারপর এখানে এই যে কয়েকটি তেমন নাই, দাই দাও এই ওয়ার্ড গুলো বেশি এখানে ইউজ করা হয়েছে। আশা করি তোমরা ওয়ার্ড গুলো বুঝতে পেরেছো। এখন আমাদের যে কাজটি হচ্ছে, এই কবিতাটা পড়ার পর আমরা যা বুঝলাম তার ছোট করে একটা থিম আমরা লেখার চেষ্টা করব। সুতরাং আমরা চলে যাব একটা পেজে, যেখান থেকে আমরা থিমটাকে একটু লেখার চেষ্টা করব। তো আমি একটা পেজ প্রথমে নিয়ে নিই এখান থেকে। Yes, I have opened a page. কবিতাটার পরে আমরা একটা পেজ একটু নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। পেজটা ওপেন করেছি আমি, এই হচ্ছে পেজটি। এই পেজে আমরা এখন এই কবিতার যে থিমটা আমরা একটু ভাবার চেষ্টা করলাম, ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করলাম, সেই থিমটা একটু লিখি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো হাউ টু রাইট আ থিম। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা থিমটার যে বিষয়টা সেটা একটু আলোচনা করে নিই, যে থিমটা কিভাবে লিখতে হয়। আমরা যা আগের ক্লাসগুলো আমি বলেছি, আগে দুটো কবিতা আমরা পড়েছি, সেই কবিতাতে জেনেছি যে থিম লেখার জন্য আমাকে মেইনলি কবিতাটি একটু ভালো করে পড়তে হবে, বা যে গল্পটি ভালো মতো পড়তে হবে। তারপর যে মূল তত্ত্বটা বা সারমর্মটা বা সারাংশটা কবি বলতে যাচ্ছেন, মানে কিসের উপরে কবিতাটা তিনি লিখেছেন, কেন তিনি কবিতাটা লিখেছেন, তাহলে এর ভিতরে যে মূল তত্ত্বটা সেটা আমরা একটু খুঁজে বার করব। এরপর আমাদের কাজ হবে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে ছোট ছোট সেন্টেন্সের মাধ্যমে মূল কথাটিকে বা সারমর্মটিকে বা থিমটাকে লিখে ফেলা। এখানে লেখার জন্য আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে আমরা যেন এখানে কোনো উদাহরণ ইউজ না করি, একই কথা যেন রিপিটেশন না হয়, কোনো কম্পারিজন থাকবে না। জাস্ট উইল রিপ্রেজেন্ট দ্য মেইন পয়েন্ট হিয়ার। ওকে, সো লেটস গো।
to write some lines as theme of this poem. সুতরাং আমরা প্রথমে কি লিখব? থিম কথাটা একটু লিখে নেব, একটু বোল্ড করে দিই যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। এরপর আমাদের কাজ হবে ভেবে নেওয়া। প্রথমে আমরা একটু ভেবে নিব, একটু ডিজাইন করে নিব, একটু ভাববো পুরো কবিতাটাকে আবার, যে এখান থেকে আসলে মূল এক লাইনে মূল কথাটি কি বলা যায়, তারপরে তার সাপোর্টে আমরা আরো কিছু লিখব। তাহলে এখানে কি বলা হলো যে আমাদের মধ্যে ফ্রেন্ডশিপ বিরাজ করে, ঠিক আছে, কিন্তু লাভ থাকে হয়তো, কিন্তু এগুলো সবই কি ফেইনিং আর ফলি। অতএব এগুলোর আসলে কোনো মূল্য নেই, এগুলো মূল্যহীন এক একটা সম্পর্ক। ওকে, এগুলো বেশি দিন টিকে না, এগুলো একসময় সব মানুষ ভুলে যায় এবং তার মাধ্যম দিয়ে কিন্তু মানুষ মানুষকে কষ্ট বা ব্যথা দেয়। তাহলে আমরা বলতে পারি মেইন থিম of this poem is that most of the relationships are of human being, আমরা বলি একটু, are futile। ফিউটাইল মানে আমরা জানি কি, তুচ্ছ, যার কোনো কাজে আসে না, অকেজো জিনিস। ওকে, এরপর কবি কিন্তু এই কবিতার মধ্য দিয়ে সেই ব্যাপারটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন, একটা সুন্দর পিকচার তিনি আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছেন। আমরা বলতে পারি এই কবিতার মধ্য দিয়ে through the poem the poet represents a true picture that there exists no true friendship and genuine love among human beings। বলা হচ্ছে human beings are by born selfish, তারা স্বার্থবাদী, এবং এ কারণেই কি হয়, to fulfill his or her selfish motives man makes or breaks any relationship with one another। তো নিজের স্বার্থ পূরণের জন্য মানুষ কিন্তু রিলেশনশিপ তৈরি করে, আবার রিলেশনশিপ ভেঙেও ফেলে। অতএব কবি কি করছে, প্রকৃতির সাথে একটা কম্পেয়ার করে তিনি আমাদেরকে বলতে যাচ্ছেন যে হিউম্যান নেচারের যে ক্রুয়েলটি, সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে নেচারের সাথে তিনি তুলনা করে আমাদের যে ক্রুয়েলটির যে ডিগ্রিটা, পরিমাণটা, সেটা তিনি কিন্তু দেখাতে চেয়েছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি কি, কম্পেয়ারিং উইথ nature and its rough weather, the poet is lamenting
over the cruelty of human nature. এভাবে তিনি মানুষের মধ্যে যে নিষ্ঠুর আচরণ বা প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি সেই বিষয়টাকে তিনি তুলে ধরেছেন। তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা ছোট ছোট করে থিম গুলোকে তুলে ধরতে পারি। আর তোমরা এখন অন্যভাবেও লিখতে পারি, ইউ ক্যান রাইট ডাউন দ্য থিম ইন আদার ওয়ে, বাট whatever your style is, but whatever your sentence is, or whatever your thought is, the main thought must come to say that most of the human relationships are futile or useless or are just the aim of fulfilling anyone's self motives, হ্যাঁ, নিজস্ব স্বার্থ পূরণের উদ্দেশ্যেই সম্পর্কগুলো গঠিত হয় বা তৈরি হয়। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে তোমরা এভাবেই বাসায় আবারও লেখার চেষ্টা করো, এবং যদি কোনো ধরনের কোনো সমস্যায় পড়ো বা তোমাদের যদি মনে হয় তোমরা এই কবিতাটা নিয়ে ইউ হ্যাভ রিটেন থিম ইন another way, or if you think that you can write down by making different sentences with your own, so you can try it, and if possible you can show me how you have produced the theme, okay, so that I can assess and can judge then and give you the feedback whether your writing has been okay or not. So it's up to you, but try your best to write down the theme with your own ideas or own words, and making sentences by yourself, so that you don't have to you don't need to memorize any theme, because memorization will not develop your language power. Okay, so dear students, try at home as best as you can. So okay, no more today. I have done my best to make it clear to you, and I hope you have understood the poem very clearly. So okay, but before finishing the class, I want to say, or I want to request you, if you are new to this channel, please subscribe to it. And if you think that this video class is important and useful to you, please put a like and share it with your friends. And to stay with me, please you can follow the page in the same name, You Too Can Learn English, and stay with me to get any kind of help of your English language learning. Okay, so no more today. Thanks for being with me throughout this whole class, and I wish you the best of luck. Now in this very critical moment of COVID-19, you must stay at home to stay safe. But whatever may be the situation, I wish to meet you again in the next class. Till then, peace be upon all of you. Bye.